صداقت، امانت اور حسن معاملات کے متعلق جان سکے۔ تیسرا، جی خاتم النبیین حضرت پہلے وٹا نمبر 1 وٹا پڑھا تھا بیٹا۔ جی نمبر 1، صداقت، امانت اور حسن معاملات کے معنی و مفہوم جان سکے۔ برابر ہے؟ جی برابر ہے بیٹا، ماشاء اللہ، پڑھو بورڈ نمبر پڑھتا جاؤ۔ دوسرا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی صداقت، امانت اور حسن معاملات کے متعلق جان سکے۔ تیسرا، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حسن اخلاق کو جان کر اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ چوتھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صداقت اور امانت کے اثرات جان سکے۔ پانچواں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے خود بھی سچے بنے اور سچ کا ساتھ دینے والے بن سکے۔ چھٹا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت و کردار کی پیروی روزمرہ زندگی میں کر سکے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ صداقت صدق سے ہے، جو عربی زبان کا لفظ ہے۔ صدق کا مطلب ہے سچائی۔ صداقت اور امانت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اہم ترین صفات میں سے ہے۔ صداقت سے مراد ہے کہ انسان ہمیشہ سچ بولے اور کسی بھی حالت میں جھوٹ نہ بولے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو صادق یعنی سب سے زیادہ سچ بولنے والا کہہ کر پکارتے تھے۔ بس 41 پیج نمبر پورو تھیو نہ ہجی تھوڑوک باقی ہے۔ થોડુંક દે 41 કરે હા ہجی بنا હાજી 41 پیج પૂરો કર્યો۔ جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جب اسلام کی اعلانیہ دعوت کا آغاز فرمایا تو اپنی صداقت کو اس دعوت کی بنیاد بنایا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صفا پہاڑ پر تشریف لے گئے اور تمام قبیلوں کے نام لے کر پکارا۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج تم پر حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، کیوں نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، تو اس بات پر بھی یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ پورو ہجی بنا બસ 41 પેજ પૂરો થયો કે 42 પડ્યા؟ ના 41 પેજ પૂરો થઈ ગયો અને 42 અચીંદો। જી બેવ નામ બોલો। جی حلیمہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امانت
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دوسری بڑی صفت امانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امانت داری کی وجہ سے اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ امانت کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی چیز کسی دوسرے کے پاس رکھوائے تو مطالبہ کرنے پر اسے اس کی چیز لوٹا دی جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بدترین دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر بے حد اعتبار کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ مدینہ منورہ ہجرت کے قبل قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس اہل مکہ کی امانتیں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تمام امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی، انہیں اپنے بستر پر لیٹایا اور حکم دیا کہ صبح ہوتے ہی یہ تمام امانتیں ان کے مالک کو لوٹا کر مدینہ آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنی جان سے بڑھ کر لوگوں کی امانتوں کی حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ صداقت و امانت کے اثرات دشمن بھی تعریف کرتے تھے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صداقت کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا۔ جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ حسن معاملہ بس ماشاء اللہ. Anybody hearing? جی جوبید آبادی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن معاملات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نہ صرف صداقت اور امانت کے صفات موجود تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تمام لوگوں کے ساتھ نہایت اچھا برتاؤ فرماتے تھے۔ معاشرے کے تمام افراد کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا حسن معاملات کہلاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے تمام رشتہ داروں اور غریبوں کے ساتھ بھی نہایت اچھا سلوک کرتے تھے، سب کے حقوق اور ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنا کام خود ہی کرتے تھے۔ کپڑے میں پیوند لگا لیتے اور نعلین مبارک ٹوٹ جاتا جی تو بیٹا خود یہ لفظ درست نہ ہے۔ جی قادری صاحب بی بہن کے پچھبو یہ لفظ جی جی بیٹا بی کہیں خبر ہے؟ جی نالین لکھی لو، نالین۔ سمجھا بیٹا؟ جی نہ لینا
जी अने ॿियो सफ़ात ओॾा पढ़ियव न पहली लिटी में उते सिफ़ात, हाँ सिफ़ात। जी आगे पढ़ो माशाल्लाह, पढ़ो बेटा। हाँ नालेन, जी नालेन सही। जी जी नालेन बरोबर है। ना नालेन मुबारक टूट जाता तो खुद सी लेते थे। हजरत आनिस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि आनस नहीं जब है हुजूर हजरत जी साहिब रसूल जो नालो करो है आनिस ना ओनस सॉरी आ न पढ़ो जबर पढ़ो जबर। आनिस उठे अलिफ न लगाए। जी ऐसे जो अनस नाम में तो पावते भाई। जी अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से मुसाफा फरमाते या कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे अपना हाथ न छुड़ाते बल्कि दूसरा शख्स खुद हाथ अलहदा करता चीज जी 43मो पेज पूरो थिए न त एतिरो ज पढ़जा 43 44मो पेज न पढ़जा। हाँ जी जी कभी किसी ने ये नहीं देखा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की तरफ पांव मुबारक फैलाए हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मिलते तो सलाम में पहल फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नूर पर हमेशा जी चेहरा अनवर सॉरी ताकड़ को ना करो तो आराम से पढ़ो। जी नेरे ताकड़ न करो आराम से पढ़ो। जी 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 चेहरा अनवर पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्ने सुलूक सिर्फ मुसलमानों तक महदूद न था बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि ना महदूद जी तो गलत को पढ़ो तो नहीं ताकड़ કર્યો તો गलत पढ़ो तो અને પો વિચાર્યો તો सही पढ़ो तो जी ताकड़ न કર્યો અને ભલે આરામ से पढ़ो જરાક વાર લાગે તો વાંધો નહીં તો पढ़ो सही जी सही तो पढ़ी महदूद सही तो ही पढ़ो ही था तो गलत को पढ़ो तो थोड़ो विचारे न पढ़ो वांधो नहीं आराम से पढ़ो। हाँ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्ने सुलूक सिर्फ मुसलमानों तक महदूद न था बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुसलमानों के साथ भी गोबित हुस्ने सुलूक फरमाते थे। काफिर मक्का ने कुफारे मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफें और
और अजी ही को पढ़ांदो अजीते ना जीते भेरो करे विझो। भेरो करे वेझो चओ न कादरी साहब, लफ़्ज़ क्या आहिनि अलॻि अलॻि। अलिफ आवाज ते पहलो जेको लफ़्ज़ पढ़िया न शुरू में उनखे भेरो करे विझो। अलॻि पढ़िया न इनखे भेरो करे विझो। पहले फिर पढ़िया नी अजीते तो अलॻि थी वियो। भेरो करे विझो। अजते न वांदो न, यादि करिजे। जॾहिं मौलाना साहिब पढ़ाईअ न तॾहिं ध्यानु ॾिजां। न अमुक अल्फाज़ जेको पण भेणे खे न अचनि, पाणखे हिते जी हार्ड ला अखर ई पाणखे नहीं अचे अल्फाज़, तव्हां बुक भेरी रखो, हुन में लिखी गिनो। अने जॾहिं पढ़ियल वियो तॾहिं पोइ उन अल्फाज़ खे न गिनजांइ जिते हिकिड़ो पढ़ी जी आऊं चैट में लिखियो मैं फोन में लिखदी अचां थी पण ए वारो डिलीट थे वियो पूरो थियो 43मों पेज। ना जी हिकिड़ी लाइन आहे जी ई लफ़्ज़ चई ॾियो ने तो आऊं पूरी करा। अजियत 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 जी हाणे हिनखे जमा पढ़ो। अजियत अज़ियत आहे है। जी बेटा, अजियते दी हाणे अज़ियत आहे बरोबरु। हाणे हिनखे जमा करियो त अज़ियत ते वाहिद, हिकिड़ी अज़ियत, हिकिड़ी तकलीफ़। जी अजियते हा बरोबरु, माशा अजियते दी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया बल्कि इन्हें माफ फरमा दिया। जी हाणे पूरो। माशाअल्लाह। इनी पुठिया केर आई? जी आसियाना बाजी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक से मुतासर होकर कुफार इस्लाम कबूल कर लेते। एक वफा एक बूढ़ी काफिर औरत सर पर सामान बेटा मुतअस्सिर अने क़बूल। हा मुतअस्सिर अने क़बूल। अने मुतासर ईअं न करियो, तकड़ न, तकड़ करे न करियो त बोए अल्फाज ग़लति जेको पढ़िया नी तकड़ जे कारण पढ़िया। आराम से पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक से मुतासर होकर कुफार इस्लाम कबूल मुतअस्सिर है बेटा। मुतासर ना मुतासर ना मुतासर ना जॾहिं यादि कया थे तॾहिं ग़लति यादि कया। जॾहिं मौलाना साहिब पढ़िया थे तॾहिं वीचारिया न आहियो, नेरिया न आहियो। आंखे चओ न जेको अल्फाज़ आंखे पढ़े में न अचे हिनखे लिखी गिनो। मौलाना साहिब कोरो पढ़िया। आंखे टाइम पण ॾियूं त भेणे खे एतिरे लाइ ॾियूं था। अमुक जिन में अहिड़ा अल्फाज़ अचींदा जेको आंखे ख़बर नहीं पए। पढ़दे हिकिड़ो पढ़े ते नहीं अचे, ॿियो हिनजी माना ख़बर न हूंदी। पोइ आंखे एतिरे लाइ सेखारियूं अथई। पोइ आंखे ख़बर हुअणी खपे, पढ़दे अचे खपे अने हिनजी माना पण ख़बर हुअणी खपे। जी मुतासर त बेटा मोबाइल दे दो ॿई कोई भेण खे ख़बर है? है बेटा पूरो चऊं सोया। ना आवाज न आयो। मुतासिर होकर चमची दे। हेलो मुतासिर होकर कुफार इस्लाम कबूल कर लेते। एक वफा एक बूढ़ी काफिर औरत सर पर सामान एक उठाकर वफा जा है बेटा, एक वफा। एक दफा जी कादरी साहब चओ तकड़ न कहीं। हाँ
पढ़ो बेटा। एक दफा एक बूढ़ी काफिर औरत सर पर सामान उठाकर जा रही थी। कमजोरी के बाअस है हाँ, बाईस कमजोर बाईस कमजोरी के बाईस आके 3 बार चई ॾिनो ईअं अल्फाज़। हाणे कादरी साहिबु कारा थींदा आहिनि तीअं आती मोहर जेको भेण हुनखे न चयो 11 माण्हू। हाणे संभाली आहे बेटा। कमजोरी के बाइस उससे चला नहीं जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सामान उठा लिया और उसकी मंजिल तक पहुंचा आए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, किसी हालत में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने वाले पर कोई एतमाद नहीं करता। दूसरों की अमानतों की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। लिहाजा हमें अमानतों की हिफाजत करनी चाहिए। जब अमानत रखवाने वाला अपनी अमानत तलब करे तो फौरन वापस कर देनी चाहिए। दूसरों के साथ हुस्ने सलूक न सिर्फ हमें अल्लाह ताला की खुशनुदी अता करता है बल्कि बंदों के दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। फरीथी पढ़ा जुज जीम। हाँ जी। जुज जीम खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत व अमानत और उसने मामलात। पहला, सदाकत अमानत और उसने मामलात के माना व मफहूम जान सके। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत अमानत और उसने मामलात के मुतालिक जान सके। खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसने अखलाक को जानकर उस पर अमल पैरा हो सके। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत के असरात जान सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करके खुद भी सच्चे बने और सच का साथ देने वाले बन सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार की पैरवी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर सके और दुनिया व आखिरत में कामयाब हो सके। सदाकत बस माशाल्लाह। और बेहतर याद क्या है लगे तो जी मैंने कितनी बार पढ़ा था। जी पढ़ी मतलब याद करी और समझी कि केड़ो है ने कर आई कहानी आखी। जी उर्दू मोर थी के आवी थे कि क्लास में सीखा है? ना क्लास में सिखाइया की ना आए थे। माशाल्लाह और बेहतर लाद पढ़। जी जी माशाल्लाह। जी नहीं पुछिया कह रहे जी फैजिया बाजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाकत सिद्दक से है, जो अरबी जबान का लफ्ज़ है। सिद्दक का मतलब है सच्चाई। सदाकत और अमानत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम तरीन सिफात में से है। सदाकत से मुराद है कि इंसान हमेशा सच बोले और किसी भी हालत में झूठ न बोले। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। यही वजह है कि कुफारे मक्का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक यानी सबसे ज्यादा सच बोलने वाला कहकर पुकारते थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की एलानिया दावत का आगाज फरमाया तो अपनी सदाकत को इस दावत की बुनियाद बनाया। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ पर तशरीफ ले गए और तमाम कबीलों के नाम लेकर पुकारा। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج تم پر حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، کیوں نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس بات پر بھی یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ امانت: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بڑی صفت امانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کی وجہ سے اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ امانت کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی چیز کسی دوسرے کے پاس رکھوائے تو مطالبہ کرنے پر اسے اس کی چیز لوٹا دی جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد اعتبار کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ مدینہ منور بس ماشاء اللہ قادری بہتر صاحب یاد پانچوں नियाणियूं माड़ा जेतिरियूं पढ़ाई अलहमदुलिल्लाह दारुल में जेको पण बच्चा औलाद बायूं पढ़े पियूं उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अञा महिनत कई इन बोल मथे राजी न रहे बहितर पढ़ाई थियूं कादरी साहब दारुल थी पण अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बे जी ॻाल्हि आहे जी जी इन पुठियां केरु ॿियो जेतिरियूं बि भेणूं लिखे मथे वाधारे महिनत कई कादरी साहब विथे मां लिखे मथे लेखे माते भेणूं हिन क्लास जी भेणूं आहिनि मिणीकत तयार आहिनि मौलाना साहिब लेखे अल्हम्दुलिल्लाह माते वाधू ई भेणूं महिनत करी आहिनि माशाअल्लाह मिणी क्लास वाधू ई महिनत करी आहिनि जी माशाअल्लाह इन पुठियां केरु जी नमीरा बाजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना मुनव्वरा हिजरत से कबल कुरैश मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम को कत्ल करने का नापाक मंसूबा बनाया। उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अहले मक्का की अमानत मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अमानतें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द की। इन्हें अपने बिस्तर पर लेटा दिया और हुक्म दिया कि सुबह होते ही ये तमाम अमानतें उनके मालिकों को लौटा कर मदीना आ जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान से बढ़कर लोगों की अमानतों की हिफाजत फरमाया करते थे। सदाकत व अमानत के असरात दुश्मन तारीफ करते थे। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की वजह से इस्लाम कबूल किया। जाने दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि जाने दुश्मन भी पढ़ा दो हाँ जी जानी दुश्मन भी अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। हुस्ने मामूलात हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ना सिर्फ सदाकत और अमानत की सिफात मौजूद थी
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تمام لوگوں کے ساتھ نہایت اچھا برتاؤ فرماتے تھے، معاشرے کے تمام افراد کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا حسن معاملات کہلاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے تمام رشتہ داروں اور غیروں کے ساتھ بھی نہایت اچھا سلوک کرتے تھے، سب کے حقوق اور ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اپنا کام خود ہی کرتے، کپڑوں میں پیوند لگا لیتے اور نالین مبارک ٹوٹ جائے تو وہ خود سی لیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کسی سے مصافحہ فرماتے یا کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے مصافحہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اس سے اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے بلکہ دوسرا شخص خود ہاتھ علیحدہ کرتا۔ کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے کسی کی طرف پاؤں مبارک پھیلائے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ بس ماشاء اللہ نمیرہ باجی بھی سبھی بہنوں کے ساتھ ہو گئی اب پڑھائی میں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ پہلا اساں کلاس کھندا ہوسی تیری مونجتا ہوا ہاں ماشاء اللہ انی بھائی بیرو بیری بھی آئی اردو میں، ماشاء اللہ بہت بہتر جی 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 محنت کری، مزید محنت کہیں ماشاء اللہ بہت خاصو پڑا ماشاء اللہ۔ جی انی پٹھیا کہہ رہی جی صدف باجی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم جب کسی سے ملتے تو سلام میں پہل فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے چہرہ انور پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا حسن سلوک صرف مسلمانوں تک محدود نہ تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک فرماتے تھے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو بہت تکالیف اور اذیتیں دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا بلکہ انہیں معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر کفار اسلام قبول کر لیتے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی کافر عورت سر پر سامان اٹھا کر جا رہی تھی، کمزوری کی باعث اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے اس کا سامان اٹھا لیا اور اس کی منزل تک پہنچا آئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کسی حالت میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے والے پر کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ دوسروں کی امانتوں کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، لہٰذا ہمیں امانتوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جب امانت رکھوانے والا اپنی امانت طلب کرے تو فوراً واپس کر دینی چاہیے۔ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک نہ صرف ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی عطا کرتا ہے بلکہ بندوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ پہلے وٹا پڑھا جی پڑھو جی کا پی ڈی ایف میں ذرا ابھی ڈال دے دو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز جی
खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहबी वसल्लम की सदाकत व अमानत और हुस्न मामलात हासिलात तालीम। इस सबक को पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएं कि वो पहला सदाकत, अमानत और हुस्न मामलात के माना व मफ़हूम जान सके। दूसरा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहबी वसल्लम की सदाकत, अमानत और हुस्न मामलात के मुतालिक जान सके। तीसरा, खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहबी वसल्लम के हुस्न अखलाक को जानकर उस पर अमल पैरा हो सके। चौथा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहबी वसल्लम की सदाकत और अमानत के असरात जान सके। पांचवा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहबी वसल्लम की सीरत पर अमल करके खुद भी सच्चे बने और सच का साथ देने वाले बन सके। छठा, आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहबी वसल्लम की सीरत व किरदार की पैरवी रोजमर्रा जिंदगी में कर सकें और दुनिया व आखिरत में कामयाब हो सकें। बस माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेहतर पढ़िया जी। नहीं पुठिया केरे जी शेरबानु बाजी। शेरबानु भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। મને સાહેબ મુझे તબિયત ઠીક નહીં ને એટલે હું તને પढ़ाई नहीं કોક મૂકે ને ઉધરસ ગચ્ચા એટલે હું તને વધારે પढ़ाई દો ને આ કે પોઈ વોઇસ હલાઈ ને जी जी भले। જી શુક્રિયા। नहीं पुठिया केरे जी एनी पुठिया कोई नहीं मळे आचव्या ने बो भाई गैरहाजर है। सानिया मान बीबी में बो गैरहाजर है। मणि बहरे ना अची मणि बहने जी हाँ मळे जो अची वियो। जो को मने लेसन भेण पढ़ी जो सवाल जवाब पूछया होसी ना पूछे जी पूछे आवा। जी हाणे नव लेसन आगे समझायूं था इन सवाल जवाब लिखाई पोइ नव लेसन समझायूं तो मौलाना साहब जी जी समझायो। जी हाँ।